امام عالی مقام نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی کو سلام۔ یوم عاشور پر چھوٹے بڑے شہروں میں یا حسین کی صدائیں، شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں نشتر پارک سے مرکزی جلوس برآمد، لاہور میں نثار حویلی سے برآمد جلوس آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم و صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم عاشور پر پیغام کہا، واقعہ کربلا باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، واقعہ کربلا قربانی اور صبر کا درس دیتا ہے۔ قوم کو اتحاد کے لیے امام حسین کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں مانسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کی انٹری، لاہور میں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ آزاد کشمیر اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد رین ایمرجنسی نافذ، کہوٹہ میں سیلابی صورتحال، مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ میں آج بھی بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں بارش اور سیلابی ریلوں کا خدشہ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم عمارت کے ملبے سے رات گئے 1.5 سالہ مقدس کی لاش نکال لی گئی، اموات 25 ہو گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری، 3 خواتین سمیت 8 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج میں مخدوش 7 منزلہ رہائشی عمارت کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے کے حکام نے پانی کی بوسیدہ ٹینکی توڑ دی، رہائشیوں کا شدید احتجاج۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ 1-2 دن میں بلڈنگ کی تفصیلی رپورٹ آنے کے بعد گرا دیا جائے گا۔ لیاقت پور میں وین آتش زدگی حادثے میں زخمی ہونے والی ایک اور طالبہ دم توڑ گئیں۔ جاں بحق طالبہ ماریا اسلم ملتان 1 یونٹ میں زیر علاج تھی۔ جاں بحق طالبات کی تعداد 3 ہو گئی۔ ماریا کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ منڈی بہاؤالدین میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ملزم ہلاک، پولیس کے مطابق 2 ملزمان فرار ہو گئے، مقدمہ درج۔ کہروڑ پختہ میں سی سی ڈی کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، 1 ڈاکو مارا گیا، 2 فرار۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 51 ہو گئی، 14 بچے بھی شامل، 27 لڑکیاں لاپتہ، مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا، مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، متاثرہ علاقوں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 850 افراد کو نکالا گیا۔ بڑے شہر میں بڑی تعمیراتی بے ضابطگیاں، منہدم عمارت میں خلاف قانون تعمیرات کا انکشاف، 3 منزلہ عمارت پر 2 اضافی فلورز اور پینٹ ہاؤس بنایا گیا، اضافی تعمیرات 5 سال قبل کی گئی، پلرز اضافی بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ رہے، اضافی وزن نے بنیادیں کھوکھلی کر ڈالی، تہہ خانے کی موجودگی کا بھی انکشاف، بیسمنٹ میں کھڑے 2 رکشوں میں لوگوں کے سوئے ہونے کا خدشہ۔ بلڈنگ تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جناب، کیونکہ آپ ایک فراڈ نظام کو کیری کر رہے ہیں اور لبادہ یہ اوڑھتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ شہر نہیں چل سکتے اس طرح، صوبے نہیں چل سکتے۔ ایس بی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک انسپیکٹر تک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے، مافیاز کنٹرول کر رہی ہیں اس شہر کو۔ لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے، ملوث افسران کو برطرف کیا جائے، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا مطالبہ، کہا کراچی میں اس وقت بھی 500 سے زائد عمارتیں مخدوش ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف نوٹس دے کر جان نہ چھڑائے۔ کراچی میں بھتہ، غیر قانونی تعمیرات اور چائنا کٹنگ کی موجود ایم کیو ایم ہے، ایس بی سی اے سمیت کچھ ادارے آج بھی ایم کیو ایم کے زیر اثر ہیں۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کے بیان پر رد عمل، کہا ایم کیو ایم مرکز کے سامنے غیر قانونی بلڈنگ کو گرانے کے لیے درخواست کیوں نہیں کی؟ دریائے سوات کی بے رحم موجوں کا شکار ہونے والے لڑکی کی لاش 9 روز بعد بھی نکالی نہ جا سکی، ریسکیو ٹیموں کا 5 مقامات پر سرچ آپریشن، تجاوزات کے خلاف کارروائی تعطل کا شکار۔
गवर्नर फैसल करीम कुर्दी के हेलीकॉप्टर न भेजने पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। इंकशाफ किया, एयर एम्बुलेंस सयाहों को बचाने के बजाय शंदोर पोलो फेस्टिवल में मुजरा की फैमिली को खदमात देने में मसरूफ थी। एयर एम्बुलेंस बनाई गई थी और अनफॉर्चुनेटली जो है वो सुवान के इंसिडेंट में मौजूद नहीं थी और सुना गया है कि एयर एम्बुलेंस जो है वो शंदूर मेले में यहाँ के वज़रा की फैमिलीज को इंटरटेन करने के लिए 9-10 करोड़ रुपए भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नजर आए हैं जिससे आसाद हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें। सानिया सवाद से सबक सीख लिया, रेस्क्यू की कमी दूर करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी, मुतासिन को 20 लाख रुपए फिकस मुआवजा देने का ऐलान। कहा, सानिया के मुतासिन सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। पंजाब के 2 मिसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी नहीं दी जा सकती। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाए। पहली दफा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है तो लोगों को तकलीफ होती है। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक साथ हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, सदर को हटाए जाने से मुतालिक सवाल पर बोले, सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मजहबी मुनाफरत और फिरका वाराना बयानात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा के दहशत गर्दों की तरह सिंध के डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक जंग शुरू की वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता फरमाई। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। पीपी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मंडी भाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया। मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। एहलकार महफूज रहे, 2 मुलजिमान फरार। मुकदमा दर्ज। कैरोड़ पक्का में सीसीडी का डाकुओं से पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। उधर शुजाबाद में 4 डाकुओं ने सीसीडी पुलिस की गाड़ी पर फायर खोल दिए। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, 3 डाकू फरार। इजरायली वजीर आजम ऑफिस का कहना है, हमास की तरफ से कतरी तजवीज में तब्दीली की दरखास्त इजरायल को कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम इतवार को कतर रवाना होगी। फलस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इजरायली फौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 78 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। दूसरी जानिब हमास की खान यूनिस में इजरायली फौज से झड़पें जारी। बस्ती गजा में इजरायली काफिले पर हमला, 2 फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। हमले में कई इजरायली फौजी, टैंक तबाह। एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी लॉन्च कर दी। मस्क का सोशल मीडिया साइट एक्स पर नई जमात के कयाम का ऐलान। कहा, अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। मुल्क को दिवालिया करने का मतलब है हम एक जमाती निज़ाम में जी रहे हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 14 बच्चे भी शामिल, कई लड़कियां लापता हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई। मुतासर इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। और वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को हरा दिया। जकार्ता में मरियम महमूद ने मैच के 4 मिनट में पहला और 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर दूसरा गोल दाग दिया।
कर्गिस्तान ने वाहिद गोल 69वें मिनट में किया।